반갑습니다. 미래의 생존 전략가 비지트의 대표 최서연이라고 합니다. 반갑습니다. 아까 궁금해하셨는데요. 비지트 뜻은 비 글로벌 탤런트입니다. 즉 말씀을 드리면 디지털 트랜스포메이션 시대에 생존할 수 있는 미래형 글로벌 탤런트를 육성을 해보겠다라고 하는 어떤 그런 사명을 가지고 비지트를 2016년 4월에 저희가 창립을 했고요. 저랑 8월 달에 강연하신 그 전상훈 대표와 공동으로 비지트를 창립을 했습니다. 지금 내년 4월이면 이제 4년을 맞고 있고 일명 스타트업이죠. 그래서 이제 키워나가고 있는 상황이고요. 오늘 삼을 주제는 조금 무거울 수도 있고 아니면 우리의 미래를 같이 고민을 해봐야 되는 거라 2020년을 앞두고 있는 입장에서 좋은 주제다라고 생각을 할 수도 있고 여러 가지 방향이 나올 거라는 생각은 드는데 한번 2020년을 앞두고 있는 연말에 이런 기회를 주셔서 비지트의 대표로서 또 디지털 트랜스포메이션 시대에 생존할 수 있는 전략으로 국가적인 측면에서 한번 같이 고민을 해봤으면 하는 측면에서 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 자, 기본소득은 영어로 베이직 인컴이라고 표현을 많이 하는데요. 많이 얘기하는 거는 베이직 인컴보다는 영어로는 유니버셜 베이직 인컴이라고 그래서 보편적인 기본소득이라고 하는 게 가장 많이 알려지고 있어요. 혹시 들어보신 분 계신가요? 딱 한 분 계시는 것 같아요. 자, 이렇게 얘기를 하거나 혹은 unconditional basic income이라고 그래서 조건이 없는 기본소득이라고 표현을 합니다. 또 다른 표현이 있어요. citizens income이라고 해서 시민소득이라고 표현하기도 하고요. guaranteed income이라고 보장된 인컴이라고 표현하기도 하고 다양한 이름으로 얘기되고 있는 게 기본소득이에요. 자, 그럼 기본소득이 무엇인가? 자, 들어보지 못하신 분들이 계시면 기본급이 아닌가라는 생각을 많이 하시는데요. 제가 약 2, 3년 전에 기본소득에 대한 얘기를 했다가 나도 기본급을 좀 올려주면 좋겠다 이런 얘기를 하시더라고요. 기본급은요 월급에 들어있는 하나의 항목이죠. 근데 기본소득은 기본급이 아닙니다. 근로소득, 그 다음에 다른 소득에 있듯이 소득의 종류 중에 하나예요. 그래서 소득과 상관없이 근로를 하고 있냐 없냐와 상관없이 사회 구성은 개별, 이 뜻이 뭐죠? 대한민국의 국민이라면 모두에게 정기적으로 지급하겠다. 어떠한 조건도 달지 않겠다라고 하는 게 기본소득이에요. 굉장히 획기적이지 않습니까? 자, 이 기본소득의 역사는요, 좀 500년 전으로 좀 올라가는데, 딱 이거라고 말을 할 수는 없지만, 저때 당시 영국에서는 공유지가 사유지로 바뀌었던 때가 있었어요. 그때 어떤 철학자이고 사상가였던 토머스 모어가 어떤 유토피아라고 하는 저서에 뭐라고 했냐면 이걸로 인해서 생겨나는 어떤 대단한 많은 부조리한 일들이 많이 생겨나고 빈부의 격차가 커지면서 도둑으로서 어떤 생계를 유지하는 일이 생기다 보니까 우리가 그런 생계를 좀 책임을 져주는 것으로 지급을 하는 게 어떻겠냐라고 하는 것이 저술이 되면서 이 기본소득이라고 하는 개념을 지금까지 끌고 온 거예요. 그런데 이 기본소득이라고 하는 거는요, 지금까지 한 번도 이슈화 되지 않다가 지금 이슈화 되는 게 아니에요.
We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. 소득분이 10%를 가려내기 위해서 엄청난 행정비용이 들어갔어요. 왜? 10% 주지 않겠다는 거예요. 근데 그거를 주지 않기 위해서 그거를 분리를 나누려면 얼마나 행정비용이 많이 들어간 거예요. 그래서 그거를 결국 없앴습니다. 그래서 어떻게 했냐? 6세까지 무조건 주는 거예요. 그렇게 했죠. 그 다음에 복지의 사각지대. 복지 정책은요, 나라가 잘 살게 되고 어느 정도 부가 쌓이게 되면서 사각지대를 찾아보게 되고 복지 혜택을 받아야 되는 것들을 보게 되면서 그분들에게 넘겨주는 어떤 사회 보장 제도입니다. 대한민국 혹은 그 전 세계의 많은 사람들의 어떤 생존을 위한 것이 아니라요. 일부의 혜택을 받지 못하는 분들에게 주기 위한 게 복지제도입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그 복지제를 못 받는 사각지대가 너무나도 많아요. 그거 정보 아는 사람들만 받고요. 그조차도 몰라서 그런 것을 해소할 수 있습니다. 그리고 빈곤범죄, 건강 비상사태 비용 절감할 수 있습니다. 왜? 기본소득을 주면
잘 먹고 건강하게 하기 때문이죠. 단점은요. 제일 첫 번째, 증세 부담입니다. 내가 돈을 더 내야 되는 거 아니야? 그 지원은 어디서 나올 건데? 이 부담이 제일 크고요. 그 다음에 아까도 그러시더라고요. 내가 저렇게 돈을 받으면 나 일 안 하는 거 아니에요? 삶이 좀 누수해지는 거 아닌가요? 라고 하는 생각을 한다는 거죠. 이런 것들에 대한 어떤 장단점이 있습니다. 그리고 요거는 거론이 되고 있는 기본소득이 재원이에요. 기본소득은 지금 현재로 어떻게 할 것인가라고 하는 방향도 중요하고 연구해야 될 부분이 굉장히 많은데 그 중에서 가장 고민이 재원입니다. 돈이 있어야 주죠. 나라가 돈이 많으면 얼마든지 나눠주지 그게 아니기 때문에 거기서 거론되어지는 세금입니다. 토지세. 토지를 가지고는 너 돈 내라 이거예요. 그리고 모든 보유하고 있는 거는 보유세를 내고 그리고 로봇세와 기계세, 인공지능세, 디지털세 이런 거는 시대 흐름에 맞는 세금이죠. 환경세, 탄소세, 그리고 부가가치세, 소득세. 소득세를 더 많이 내서 줄게. 이렇게 주장하는 데도 있습니다. 그리고 복지통합이 아까 말씀드린 대로 사회보장제도의 간소화로 만들어진 그 재원으로 기본소득을 주장하는 겁니다. 제가 하나 더 넣었어요. 렌탈세가 있습니다. 저 렌탈세는 지금 많이 거론되지는 않아요. 그런데 앞으로는 공유경제 시대이기 때문에 내가 빌려서 쓰는 게 엄청 많을 거예요. 집도 렌탈, 차도 렌탈. 그랬을 때 그 렌탈에 일어나는 거래세뿐만 아니라 렌탈세를 또 부과를 해야 되지 않을까라고 하는 게 저희가 생각해본 어떤 시대적 흐름에 맞는 세금 중에 하나라고 생각을 했고요. 자, 이 중에 어떤 세금을 할지 그건 아무도 몰라요. 시도를 많이 하고 있고 나라별로 정말 기본소득이 어떤 세금을 해야 될지 얼마를 줘야 될지 이걸 지불을 했을 때 사람들의 삶은 어떻게 달라질지 알 수 있는 사람이 아무도 없습니다. 자, 여러분께 여쭤볼게요. 만약에 월 100만 원의 기본소득을 드린다면 여러분들 삶은 어떻게 될까요? 윤택해지나요? 어디에 쓰실 건가요? 소주 한 잔? 우리가 고민을 해볼 때? 소주 못 먹을 거예요. 자, 이러한 부분들 때문에 각 나라마다 이렇게 돈을 지급을 했을 때 어떤 변화가 생길지에 대한 실험을 많이 했습니다. 지금도 하고 있고요. 자, 이 사례가 많아요. 네덜란드도 했고, 스페인도 지금 하고 있고, 영국도 했고, 가면은 나라 케냐도 했고, 그다음에 뭐 폴란드, 네덜란드도 했고, 여러 가지 나라에서 다시 시행을 하고 있고 했는데 그 중에도 제가 몇 개 나라만 대표적으로 말씀을 드릴게요. 이탈리아는 지금 실행을 하고 있기 때문에 제가 넣었습니다. 자, 이거는 저소득층을 대상으로 하는 거예요. 대상이 100만 원 이하 임대주택에 사는 분들을 대상으로 하는 거예요. 이거는 뭐냐? 실험이에요. 이렇게 기본소득을 지불했을 때 이분들의 삶이 어떻게 바뀔 것인가라고 하는 부분이죠. 그래서 수령은 100만 원 정도, 선불카드 형태 이렇게 해서 단 여기 보시면 사용처가 있어요. 여기만 써야 된다는 얘기죠. 이 부분이 아주 중요한 부분입니다. 왜 써야 하는지 뒤에서 다시 또 아시게 될 거고요. 그 다음에 스페인입니다. 스페인 바르셀로나에서 진행이 되는데요. 요거를 한번 찾아보니까 이게 지금 진행을 하는 게 암호화폐로 지불한다라고 하는 정보가 좀 있어서 현지에 저희 스페인에 거주하고 있는 친구랑 그리고 제가 기본소득 지구 네트워크 거기에 들어가서 여러 가지 보고서를 봤는데 암호화폐로 지급한다는 얘기는 제가 못 찾았어요. 근데 한국에서는 암호화폐로 지불하고 있다라는 정보가 흘러다니고 있습니다. 근데 제가 찾지를 못해서 일단은 현금 지원하는 걸로 제가 거기서 찾았기 때문에 그건 적지는 못했고요. 일단 220만 원 정도 지불하고 있고 여기도 대상이 어디냐면 가장 빈곤한 지역 세 군데입니다. 여기를 선정을 해서 주겠다라고 하는 얘기죠. 자, 스위스는 지금 진행을 하진 않아요. 스위스는 굉장히 부자잖아요. 아시죠? 자, 여기 얼마를 준다고요? 300만 원. 월 300만 원 줄게.
기본소득 한번 해볼래? 라고 했더니 76%가 no, 우리 안 받을래? 라고 해서 2016년도에 부결이 됐어요. 그 이유 중에 하나는 이런 거 있습니다. 아우, 나 그거 안 받아도 우리 뭐 복지도 잘 되고 괜찮은데 왜 굳이 그걸 받아? 라고 하는 부분이 있고요. 또 그걸로 인해서 증세가 됐어요. 소득세를 더 내든 부가세를 더 내든. 그렇기 때문에 그런 부분이 있어서 아직까지는 맞지 않다라고 하는 부분이고, 의외로 스위스가 인종차별이 조금 있는 데예요. 여러분들 모르셨죠? 그 이유가 이민자들이 많이 들어와서 많이 좀 후진났습니다. 그래서 여기서도 보이죠. 이민자가 들어올까? 우려된다. 왜요? 기본소득은요, 그 나라의 국가, 사회 구성원이면 누구나 줘야 된다. 그럼 내가 저기를 들어가서 사회 구성원이 되면 나는 받는 사람이 되는 거예요. 그래서 스위스는 부결이 됐습니다. 자, 핀란드 또한 굉장히 의미 있습니다. 왜 의미가 있느냐? 핀란드는요, 정부 주도로 진행했던 기본소득 실험이에요. 지금까지는 민간단체나 비영리 단체에서 진행했던 경우가 많은데, 핀란드 같은 경우는 정부가 주도했습니다. 주도를 했어요. 자, 여기도 보면은요, 대상이 정해져 있습니다. 누구죠? 실업자 대상이에요. 유럽은 기본적으로 복지가 잘 되어 있습니다. 그런데 핀란드도 너무 잘 되어 있어요. 아주 다양하게 얽히고 설켜 있어요. 그래서 여기서 진행을 했던 거는 실업급여를 받으면 다른 일을 해서 급여가 들어오면 실업급여를 못 받아요. 그건 어느 정도 비슷한데 핀란드 똑같아요. 그래서 내가 실업급여를 받는 동안은 일을 하려고 하는 의욕이 없는 거예요. 일을 찾으려고 하는 의욕이 없어요. 그런 부분을 고취시키고자, 고용력을 높이고자 하는 측면에서 실업자들을 대상으로 했습니다. 그런데요, 2017년도에 했거든요. 처음 시작을 1월에. 원래는 2년간 하기로 했습니다. 1년 후에 중도 스톱하게 됐어요. 왜 그랬을까요? 결과는 2019년도에 나왔어요. 뭐라고 나왔느냐? 고용률을 높이는 데는 실패했다. 그러나 그 금액이 그 사람들에게 어떤 삶의 질을 향상시키는 데는 도움이 된다. 라고 하는 보고서가 2월에 나왔는데, 제가 말씀을 드릴게요. 이거 누구시죠? 8월에 강의를 했던 전상훈 대표입니다. 2018년 9월이에요. 9월 달에 이분이 핀란드 사회보험기관, 사회보장국 켈라에 그거를 주도했던 분이세요. 올리 캥라스 박사님이신데, 저희가 연락을 해서 직접 만나러 핀란드로 날아갔습니다. 헬싱키에서 이분을 만났고요. 그분이 저희와 굉장히 공감되는 얘기를 한마디 하셨어요. 이분이 이건 실패라고 보기는 힘들다. 하지만 중요한 건 뭐였냐면, 정부가 바라보는 기본소득 실험과 본인이 바라보는 기본소득 실험이 달랐기 때문이에요. 출발점이 달랐죠. 왜? 기본소득은요, 일자리 멸종으로 인해서 오는 생존에 필요한 거예요. 그런데 핀란드 정부가 어땠죠? 생존이 아니고요, 고용률을 올리는 복지 정책으로 거예요. 이 출발선이 달랐기 때문에 이 움직임 실험이 제대로 진행이 되지 않았습니다. 그래서 이 올리 박사님도 중간에 굉장히 좀 힘드셨다. 그래서 커뮤니케이션이 잘 되지 않으셨다라고 얘기를 했고, 굉장히 많은 얘기를 나눴습니다. 앞으로 가야 되는 기본소득에 대한 방향에 대한. 자, 이거는 좀 굉장히 알고 계신 분도 계실 텐데, 미국의 알래스카 주에서는요, 석유 기금을 모아서 그걸로 기본소득이라고 하는 이름은 아니에요. 배당 개념으로 우리가 이렇게 돈을 벌고 있으니까 우리 시민들에게 돈을 주겠다라는 얘기예요. 기본소득의 개념으로 볼 수 있는 거죠. 엄청나죠? 그걸 아무에게나 주지는 않습니다. 살고 있어야 되고요. 범죄를 저지르면 안 돼요. 자, 그래서 여기를 보시면요, 처음에 약 40년 전에 시작을 했을 때는 한 46만 명 정도를 했는데, 저기 2016년도에 보시면 전체 시민이 67만 명이에요. 근데 거기에 이거를 받았던 분은 몇 명이죠? 63만 명. 거의 100%로 보시면 됩니다. 불가능한 분이 어떤 분이냐면요,
여기 거주한 1년 이상이 돼야 되는 분이 조건이 있고요. 그다음에 범죄를 저지르면 되지 않은 이런 어떤 조건이 있습니다. 그러면 무조건 다 받을 수 있는 금액이에요. 처음에는 약 $300 정도 시작을 했다가 지금은 한 $2,000 정도까지 올랐다고 해요. 40년 가까운 기간 동안. 자, 이게 2018년도에 서울신문에 났던 건데요. 여기 한번 보시겠어요? 이 연구기금 배당금이 인생에 도움이 됐냐? 그랬더니 거의 80%에 해당하는 분들이 도움이 많이 됐다라고 얘기를 했고요. 여기를 주목을 하셔야 되는데 어떤 용도로 썼습니까? 라고 하는 질문에 뭐가 제일 많죠? 저축입니다. 27%가 거의 대부분을 저축했다. 15%가 절반은 저축하고 절반은 사용한다. 굉장히 많은 프로테이지가 저축을 하고 있어요. 자, 이것은 그 배당에 이 심의만 해당되는 거고 기본소득이라고 이름을 거론하지 않았기 때문에 상관없습니다. 기본소득은요, 저축하면 안 됩니다. 저축하지 말라라고 하는 조항은 없어요. 근데 저희는 만들어야 한다고 생각을 합니다. 왜 그런지는 뒤에 가시면 아실 거예요. 자, 한국 궁금하시죠? 자, 한국의 기본소득 조직 동향을 제가 말씀 잠깐 드릴게요. 기본소득 한국 네트워크는 BIEN이라고 하는 Basic Income Earth 네트워크예요. 기본소득 지구 네트워크라고 하는 국제기구의 한국 네트워크로 2010년도에 가입을 해서 런칭이 됐고요. 소소하게 실험을 좀 많이 했습니다. 여러 가지 활동도 많이 해왔고요. 그 다음에 이 랩 2050이 이제 최근에 많이 떠오르고 있는 민간 단체인데 얼마 전에 보고서를 제출했어요. 기본소득에 대한 거를. 이분들이 얘기하는 게 2021년, 자 1년 후가 됩니다. 그때 전 국민에게 30만 원의 기본소득을 지불하겠다. 어때요? 재원이 뭘까요? 이분들이 얘기하는 재원이 어딜까요? 바로 소득세입니다. 소득세에서 재원을 마련해서 기본소득을 주겠다. 그런데 이런 말이 많잖아요. 그러면 내가 돈을 많이 벌면 내가 소득세를 많이 내야 되는데 손해 아니냐. 근데 아빠가 돈을 벌어서 세금을 많이 내잖아요. 기본소득은 누구에게나 다 받기 때문에 나도 받고 와이프도 받고 아들도 받고 딸도 받는 거예요. 자, 그럼 내가 세금을 많이 내도 우리 전 가족이 다 받기 때문에 손해가 아니다 라고 하는 얘기예요. 그래서 소득세로도 충분하다 라고 하는 얘기고요. 경기도 기본소득 박람회가 런칭이 됐습니다. 2019년도 4월 달에 첫 회가 열렸습니다. 이재명 그 경기도지사가 아마 기본소득을 가장 많이 떠오르실 텐데 저희가 여기도 같이 참가를 했었고요. 2020년 기본소득 박람회를 개최 예정입니다. 그래서 이분들이 지금 어디를 가셨느냐? 아까 말씀드렸던 그 스페인 바르셀로나 있죠? 거기에 지금 아마 지금 돌아오셨을 것 같은데 얼마 전에 가셨어요. 그리고 미국의 스탠턴이라고 하는 캘리포니아에 하는 도시가 있습니다. 거기도 지금 진행을 하고 있거든요. 거기 두 군데를 가셨어요. 벤치마킹하고 내년에 박람회를 모시겠다라고 하는 마음으로 가셨죠. 그 다음에 참 재밌지 않습니까? 기본소득당 창단 준비 중입니다. 자, 내년 4월에 여러분들 어디에 투표를 하실지 창단 중이에요. 지금 청년들이 이제 거의 1000명에서 2000명 가까이 지금 입당을 한 상태고요. 굉장히 지금 점진적으로 늘어나고 있는 상태입니다. 특히 경기도에는 그 청년 배당이라고 하는 거를 한 번이라도 받아본 청년이 있다면 이거를 가입을 많이 하고 있고요. 서울도 청년 수당을 지불하고 있기 때문에 또 마찬가지일 거고요. 그래서 청년들이 많이 입당을 하고 있습니다. 내년 4월에 좀 기대가 됩니다. 기본소득은 아닙니다. 하지만 기본소득의 개념으로 진행되고 있는 사례들인데요. 기초연금은 제일 많이 아실 거예요. 65세 이상만 되면 최고 30만 원까지 받을 수 있고요. 그 다음에 성남시가 가장 빠르게 진행을 했던 부분인데 2016년도에 청년배당이라고 해서 지불했고 그거를
지역에서 쓸 수 있도록 많이 했었죠. 연 100만 원. 서울시는 청년 수당이라고 하는 이름으로 6개월간 지급했고요. 이거는 완전 대박 아닙니까? 2020년부터 엄청난 금액을 투자를 해서 배당을 하겠다고 하는 얘기고요. 그 다음에 성남에서 진행됐던 게 지금은 경기도에서 청년 기본소득이 진행이 되고 있습니다. 그리고 아동수당은 제가 아까 말씀드렸고요. 그리고 이게 보이죠? 농민수당, 농민기본소득. 자, 요건 최초로 해남에서 먼저 진행이 됐어요. 그리고 지금 몇 군데에 농어민 기본소득을 지금 계속 추진 중에 있습니다. 이게 지금 한국에 여러 가지 시도를 많이 하고 있는 기본소득 중에 하나라고 보시면 되겠습니다. 자, 이게 올 4월에 열렸던 기본소득 박람회예요. 여기 보시면 뭐 나오는데 일자리가 없으니 뭔가 살 돈도 없어. 그러니 기본소득을 좀 줘야 되지 않겠냐고 이런 내용들로 해서 했고요. 이재명 경기도지사께서 기조연설을 하셨습니다. 이때 당시에 글로벌 해외에서 계신 분들이 많은 분들이 오셔가지고요 했고 저기 전상훈 대표도 같이 참가를 해서 뭐 패널에 참석하신 건 아니고요. 그냥 이렇게 앉아서 구경하는 수준으로 어떻게 가나 다녀오셨습니다. 자, 요거는 지역화폐예요. 사실 기본소득과는 조금 거리가 먼 얘기긴 한데 이 기본소득이 경기도에 굉장히 많이 있습니다. 혹시 가입하신 분 계신가요? 이 카드를요? 없으세요? 자, 이 31개 시군에서 지금 하고 있는데 저희 동네 같은 경우는 어제 제가 군포 경찰서를 제가 갔다 왔습니다. 제가 군포에 살고 있는데요. 거기 이제 어떤 간담회가 있어서 제가 경찰서를 갔다 왔습니다. 죄를 저질러서 그런 건 아니고요. 갔는데 군포에머니라고 하는 이 지역화폐가 있어요. 자, 예를 들면 50만 원을 내가 기부를 하면 6%를 주는 거예요. 어떤 때는 5%, 어떤 때는 6%, 어떤 때는 7%를 더 얹어주는 거예요. 그럼 그걸 어디다 쓴다? 그 지역에다가 쓰는 거예요. 그래서 지역 활성화를, 지역 경제 활성화를 가져간다라고 하는 얘기죠. 근데 이것이 기본소득과 어떤 관계가 있을까? 자, 처음에는 지역화폐를 페이팔을 줬어요. 그 다음에 이게 더 진화가 돼서 카드로 줬어요. 근데 이제는 어떻게 해요? 제로페이 들어보셨죠? 그런 식으로 디지털페이로 연계가 됩니다. 자, 이것은 향후 앞으로 기본소득제가 진행이 될 때 디지털 화폐, 디지털 형태의 지급의 순환이 돌아가야 되기 때문에 거기에 기본 시스템을 구축하는 테스트로 보시면 됩니다. 그래서 아주 중요한 부분이에요. 자, 요거는 전데요. 요것도 2018년 5월달입니다. 제가 미국은 알래스카주는 이제 계속 오랫동안 했기 때문에 알려드렸고, 제가 미국에 대해서 좀 더 치밀하게 말씀을 드려야 되는 부분인데요. 뉴욕의 기본소득위원회예요. 그게 저기 오른쪽입니다. 뉴욕의 기본소득위원회에 제가 직접 찾아가서 PT를 했습니다. 그때 이분들이 제가 PT한 내용 중에 단 하나에 굉장히 임프레스 됐었거든요. 그 내용은 제가 뒤에서 다시 말씀드릴게요. 그리고 여기는 보스턴입니다. 2017년도에 제가 미국에 가서 기본소득에 대한 얘기를 참 많이 했었습니다. 근데 그때 미국에서 그 얘기를 이해하는 사람이 별로 없었어요. 근데 2017년도에 제가 이메일을 썼죠. 뉴욕 기본소득위원회는 제가 사실 2017년부터 계속 이메일을 했어요. 너 만나고 싶다. 안 왔어요. 근데 2018년도에 제가 만났는데 답변이 와서 그때는 정말로 많은 사람들이 기본소득에 대한 여론 공생이 너무나도 많이 돼서 깜짝 놀랐어요. 불과 1년 만에. 그래서 보스턴에는 그 기본소득 미첩이라고 해서 디베이트 클럽이 있어요. 그래서 이 클럽에 매주 한 번씩 모여서 기본소득이 과연 무엇이고 어떤 방향을 나가야 되고 이것이 왜 필요한지에 대한 거를 서로 디베이트 토론을 하는 거예요. 너가 잘못됐다, 너가 잘됐다가 아니라 그런 의견을 하면서 고취를 시켜요. 그리고 또 하나, 뉴욕 기본소득위원회에서 저에게 개별적으로 활동하는 분들 또 소개를 해주셨어요. 그래서 그분들을 커피숍에 만나가지고 얘기를 많이 했었거든요. 열정 대단하세요. 그때 제가 봤던 미국의 파워는요, 여론 형성을 기가 막히게 만든다는 얘기예요. 그렇게 해서 어떻게 해요? 정책으로 꼬리를 할 수 있게끔 해요.
위에서 내려오는 게 아니라 밑에서 만나서 위로 쳐올라가는 이 힘을 제가 2017년, 18년도 그 1년 사이에 강하게 느끼고 왔었거든요. 지금도 이거는 계속 진행을 하고 있습니다. 제가 온라인에 좀 들어가야 되는데 그러지는 못했고요. 이때도 제가 좀 다양한 부분을 얘기를 했었고 그때 제가 했던 것 중에 이런 기본소득은 장기적으로 봤을 때는 페이파는 카드가 아니라 크립토 커런시라고 하는 암호화폐로 가야 된다라고 제가 제시를 했는데 여기에서 리딩을 하시는 여기 알렉스라고 하는 분이 크립토 커런시를 연구를 하고 있다. 그래서 이렇게 생각하는 사람이 또 있구나. 굉장히 반가웠죠. 자, 이제 미국의 사례를 한번 볼게요. 굉장히 많지만 대표적인 몇 군데예요. 자, 이게 스톡턴 이코노믹 임파워먼트 데몬스트레이션인데 시드라고 표현을 하는데요. 요 도시에 있는 캘리포니아에 있는 도시에 있는 경제를 강화시키겠다라고 하는 이름으로 진행되는 프로젝트입니다. 자, 이것도 마찬가지죠. 올 2월부터 어떤 대상자를 뽑아가지고 얼마를 지불을 하는 이런 실험이 있고요. 이렇게 은행 카드로 지불이 되고 있습니다. 자, 한국의 기본소득 박람회 조직이 어디로 갔다고요? 여기를 갔다고요. 그래서 아마 지금쯤 돌아왔지 않았을까라는 생각이 듭니다. 좋은 걸 안고 왔으면 좋겠고요. 자, 그 다음에 요 두 개, 기부 디렉트리랑 Y 컴비네이터 요 두 개가 있는데요. 이것도 마찬가지예요. 비영리 단체예요. 국제 원조를 하고 자선사업하는 그 비영리 단체인데 케냐에서 UBI를 실험을 했습니다. 그 다음에 Y 컴비네이터는 2018년부터 캘리포니아 오클랜드에서 실험을 했어요. 근데 제가 왜 이 두 단체를 넣었을까? 다른 의미가 있습니다. 여기에 들어가는 어떤 재정의 지원자는요, 바로 실리콘밸리입니다. 실리콘밸리에서 첨단 기술을 리딩하고 있는 그 기업들이 여기에 자금을 대고 있어요. 왜 그럴까요? 자기네들이 우위를 차지하고 있어서 그럴까요? 그건 아닐 거라는 얘기예요. 미국의 민주당 차선 대선 주자 앤드류 양 혹시 들어보신 분 계신가요? 이분을 모르면 이제 큰일 납니다. 지금요 미국이 지금 난리가 났어요. 앤드류 양이 누구냐? 자, 이분이 굉장히 지금 혁명을 일으키고 있습니다. 민주당인데 이분이 부르주아예요. 대만계고요. 어렸을 때부터 이제 이민을 가서 부모님부터 시작해서 다 부르주아 집안입니다. 브라운 대학을 나오시고 콜롬비아 로스쿨 나와서 변호사 하시다, 기업을 하시다, 지금은 내가 대통령이 되겠다고 하셨는데 이분이 걸고 있는 게요 기본소득이에요. 왜 가능할까? 이분은요 시대 흐름을 알아요. 탁상 공론만 했던 분이 아닙니다. 기업을 했던 분이에요. 4차 산업혁명을 알고 계신 분입니다. 그래서 18세 이상한테 $1,000를 주겠다. 이게 대표적인 공약입니다. 난리 났죠. 지금 거의 한 7% 정도까지 올랐다고 합니다. 처음 이분이 나와서 아무 놀랐어요. 근데 제가 이분이랑 인연이 좀 있습니다. 어떻게 있냐고요? 제가 이분한테 이메일을 보냈어요. 언제요? 2018년도에. 어떻게 제가 이분이 이메일을 알았냐면 그때 뉴욕 기본소득위원회 갔을 때 그분이 저희가 연구한 기본소득에 대해 굉장히 인상을 받아서 앤드류 양이 이제 곧 굉장히 이제 활동을 하게 될 텐데 이분을 한번 만나봐라. 그래서 연락을 해서 한번 얘기를 나눠보라고 해서 그때 이메일을 주셨어요 저한테. 물론 아직까지도 소장을 하고 있습니다만. 그래서 아주 장문에 제가 이메일을 썼어요. 내가 지금 뉴욕에 있고 너를 만나고 싶다. 앤드류 양, 플리즈 만나자. 근데 분명히 이메일을 읽었는데요. 시원하게 까였습니다. 답이 안 왔어요. 그래서 뭐 결국 못 만났는데 지금 좀 후회가 돼요. 그때 다시 한 번 또 이메일을 보내볼 걸. 만나자. 너 안 만나면 안 돼. 라고 해볼 거라는 생각이 들어요. 왜 제가 이분을 만나고 싶어 했고 뉴욕 기본소득위원회가 저희가 소개를 시켜줬냐면 이분이 가지고 있는 게 바로 이겁니다. 4차 산업혁명으로 인해서 우리의 일자리는 종말이 된다. 그래서 기본소득은 필요하다. 재원은 그
기업으로부터 받아야 된다. 자, 이분이 얘기하는 것 중에 좀 재밌는 것들이 있어요. 그래서 몇 가지 가지고 왔는데, 개인정보 제공의 대가 테크 체크라고 하는 얘기를 했어요. 기본소득은 뒤에도 말씀을 드리겠지만 일방적으로 위에 부를 가진 사람이 소득이 없거나 가난한 자들을 도와주는 일방적인 게 기본소득이 아닙니다. 같이 해야 되는 거거든요. 왜 같이 해야 되느냐? 우리는 정보를 제공하고 있잖아요. 지금의 공룡 기업들, 지금의 거대 자본가들, 우리가 활동하지 않고 우리가 소비하지 않고 우리의 데이터가 없으면 성장할 수 있습니까? 우리는 거기에 대한 대가를 받아야죠. 그죠? 이분이 말씀하시는 게 바로 그거예요. 저희랑 너무 맞는 게 많아서 꼭 만나고 싶었는데 불발됐지만 개인정보 제공의 대가로 테크 체크를 해야 된다. 알래스카주는 오일 체크 기금을 마련해서 배당을 지불하듯이 마찬가지다라고 얘기를 했고요. 이 타임뱅킹이라고 하는 것도 굉장히 재밌는 거예요. 디지털 시대는 속도예요. 디지털 트랜스포메이션은 그 시점, 그 때를 놓치면 기회를 가져갈 수 없거든요. 그리고 그 속도는 빛보다 더 빠르게 변하고 있기 때문에 우리가 거의 멘붕 상태에 오는 거예요. 그래서 시간을 아껴주는 사람들한테는 포인트를 주겠다. 내가 부산까지 가서 해결할 수 없기 때문에 거기 있는 사람이 대신해주면 거기에 따른 시간의 대가를 포인트로 주겠다고 하는 얘기예요. 그게 바로 타임뱅킹. 실제로 이런 형태로 움직이고 있기는 해요, 몇 군데. 근데 이거를 체계적으로 디지털 사회를 만들겠다고 하는 부분이죠. 굉장히 지금의 트렌드를 잘 이해하고 있다고 보시면 되고요. 지금 마지막 이 부분은요. 정말 지금 현재 대한민국 우리 모두에게 어쩌면 말 못할 그분들에게 꼭 말씀드리고 싶습니다. 제도나 정책은요. 미래 방향적으로 가야 되거든요. 이분이 이런 얘기를 했잖아요. Humanity first. 인간이 우선이다. 그리고 뭐라고 했죠? Not left, not right, forward. 좌도 우도 아니 바로 앞으로 가야 한다. 그래서 뭐라고 했느냐? 사회의 현상을 제대로 아는 사람, 시대의 흐름을 제대로 아는 사람이 대통령이 되어야 된다. 그렇지 않으면 정책은 뒤로 가는 거예요. 트럼프가 대통령이 됐던 거는 기적이 아니다 라고 이분이 주장하거든요. 왜요? 그때 당시에 미국의 일자리는 폭망했습니다. 그래서 그 일자리를 국내에서 만들겠다라고 하는 공약을 걸었기 때문에 됐고요. 그런 정책을 지금까지 계속 유입을 했잖아요. 그런 시대적인 흐름을 알았기 때문에 대통령이 된 것과 마찬가지로 앞으로 시대의 흐름을 알아야 된다고 하는 거죠. 이렇게 다양한 나라의 글로벌 사례들을 쭉 봤는데요. 여기는 한계가 있습니다. 이 실험들은. 첫 번째는 대상자가 한정적이에요. 대상자 한정 짓지 않는 게 기본소득이라고 했는데 한정적이고요. 그리고 기간 6개월, 1년, 2년, 5년 부족한 금액. 우리 50만 원 먹고 살 수 있어요? 30만 원 가지고 안 되잖아요. 그래서 그 금액이 정말로 기본소득을 이해할 수 있을 그런 시간은 부족하다라고 하는 부분이고요. 무엇보다 이건 아날로그 형태, 디지털 형태로 연구가 되지 않았기 때문에 힘들다라고 하는 부분으로 저희가 한계를 좀 제시고, 그래서 전체적으로 기본소득과 디지털 트랜스포메이션의 어떤 이런 일자리 실업과 거기서 오는 여러 가지 형태를 좀 조합을 했을 때 제가 이렇게 한번 모델링을 해봤습니다. 돈은요, 돌아야 경제가 삽니다. 그래서 소비를 하지 않으면 소비 심리가 줄어서 경제가 안 된다는 얘기를 하잖아요. 동의하시죠? 자, 어떻게 경제가 잘 돌려면 경제 주체가 세 가지 형태가 있는데 유기적으로 잘 돌아야 되죠. 중간에는 정부가 있습니다. 저쪽에는 기업이 있습니다. 이쪽에는 가게, 즉 우리가 있죠. 이렇게 경제를 돌게 만드는 주체가 이렇게 세 개입니다. 그래서 어떻게 돼요? 사람은
기업에 가서 일을 하고 돈을 받았잖아요. 돈을 받고 우리는 세금을 냈어요. 자, 기업은 이 사람이 만들어준 물건, 서비스, 용역 이런 거를 국민들에게 팔고 돈을 벌어서 부가세를 내고 법인세를 내고 기타 등등 세금을 냈어요. 그러면 정부는 그 세금을 가지고 복지 정책을 펴서 혜택을 받지 못하는 어려운 분들에게 복지를 주는 이런 형태로 움직였습니다. 난리가 났어요. 이 개념을 도저히 이해할 수 없어요, 이제. 왜? 그러면 인공지능이 들어왔네? 자동화가 돼버렸네? 내가 할 수 없는 로봇이 들어와서 내 일을 대체를 했어요. 그래서 어떻게 돼요? 자, 사람을 먼저 한번 볼게요. 인공지능이 들어왔어요. 그러면 나는 일을 못하기 때문에 돈을 못 벌어요. 돈을 못 벌면 세금을 낼 수 있어요? 없어요? 세금을 못 내요. 그래서 세금을 못 내는 거예요. 정부는 여기서 세금을 못 받지만 기업이 생산을 해서 팔고 돈을 벌어서 세금을 낼 수는 있겠죠. 자, 기업 측면을 한번 볼까요? 자, 인공지능이 들어왔어요. 로봇이 들어왔어요. 내가 일자리 잃었어. 자, 오늘은 어디 저축한 것도 깼어. 예금도 깨고 보험도 다 깼어. 어떻게 사요? 물건을? 못 사요. 어떻게 그 서비스를 이용하나요? 못해요. 자, 그러다 보니까 기업은 팔리지가 않아. 그 서비스를 쓰지 않아. 돈을 못 벌어. 그럼 세금을 못 내요. 그럼 정부는 세금을 못 받아요. 저렇게 인공지능 로봇 자동화 때문에 나라가 망하는 꼴이 돼버리는 거예요. 첫 번째 경제 주체만 고집하다가. 그래서 저는 이렇게 돼야 된다고 봅니다. 인공지능이든 기계든 로봇이든 이렇게 들어와서 일을 대신을 하게 되면 기업은 점점 더 거대해질 겁니다. 거기에서 세금을 내고 정부는 거기에 그 세금을 재원으로 해서 가게, 우리들에게 기본소득을 주는 겁니다. 그러면 기본소득을 받은 우리는 어떻게 해야 되죠? 기업이 생산한 물건, 상품이죠. 제품, 용역, 서비스 모든 것을 이용하고 쓰고 먹고 자고 타고 해야 된다는 얘기예요. 그 돈으로. 그러면 기업이 살아요? 죽어요? 살아요. 그러면 다시 돈을 벌어서 또 세금 내고 나는 받고 돌아가요. 이렇게 하면 안 죽어요. 삽니다. 자, 그러면요. 기본소득이 제가 처음에 말씀드렸죠. 부의 재분배가 위에서 아래로 줘야 된다? 맞아요? 아니요. 밑에서도 우리가 안 해주면요. 죽어요. 결국은 상생입니다. 일방적으로 당신이 많이 벌었기 때문에 우리에게 주십시오라고 아니고요. 우리는 정보를 제공했고 데이터를 제공을 했고 우리의 모든 활동을 너네들이 활용을 해서 기업을 키웠기 때문에 거기에 대한 대가를 달라. 내가 쓰면 너도 살고 우리 정부도 살고 나도 사는 거다. 라고 하는 경제 모델로 가야 한다라고 하는 얘기죠. 드리고 싶은 것은 기본소득은 복지제도로 보면 실패합니다. 한 켠만 바라보는 복지제도가 아니에요. 생존을 바라보는 뉴 경제 모델을 봐야 되고요. 저소득층만을 겨냥한 일방적인 제도가 아닙니다. 이렇게 해서는요. 유기적으로 돌아갈 수가 없어요. 그리고 소비가 거대 자본가를 살린다. 거대 자본가는 데이터를 사용하는 대가를 지불하는 거다. 그리고 이제는 소유시대가 아닌 공유시대입니다. 플랫폼에 의해서 공유를 하는 시대를 가기 때문에 내가 없으면 너도 안 되고요. 너가 없으면 내가 안 돼요. 이런 시대적인 개념을 앤드류 양은 알고 있습니다. 그 흐름을 알고 있기 때문에 거기에 맞는 걸 주장을 하고 있고요. 거기에 대한 연구를 하고 있는 걸로 저희는 보고 있고 또 하나는 트럼프에 대해서 잠깐 말씀을 드리면 굉장히 어떻게 생각하면 쇄국 정책을 펴고 있잖아요. 우리가 보기에 얼마 전에
나토에 가서 굉장히 좀 부끄럽게 왕따를 당하고 온 모습도 있었고, 미국에서는 그것을 좀 풍자화했던 코미디로 나오게 됐는데, 그때 이제 프랑스는 디지털세를 물고 있어요. 영국도 내년부터 거대 자본가에게 디지털세를 물겠다고 얘기를 했고, 근데 거기도 시원찮게 하는 이유, 그리고 여러 가지 측면에서 자꾸 수입 정책을 펴고 국내에 어떤 유리한 조건을 가져가는 이유는 트럼프가 기본소득까지 큰 그림을 그리고 있지 않나. 아까 말씀드렸던 그 사회 구성원들에게는 모두 다 줘야 됩니다. 그래서 이민정책에 굉장히 강화하고 있어요. 학생들한테 비자를 주거나 아니면 여러 가지 기회를 줄 수 있는 거를 굉장히 단절시키고 있죠. 그 또한 멀리 바라보는 기본소득의 개념을 알고 있기 때문이 아닌가라고 살짝 생각해 봅니다. 자, 그래서 기본소득을 위한 숙제예요. 우리가 앞으로 계속 풀어나가야 되는 부분인데, 앞에 내용을 조금 정리를 하는 개념으로 보시면 되고요. 복지관인 경제를 이해를 하시고 어떤 사회적인 그 이해가 좀 도모가 돼야 됩니다. 그리고 재원 확보를 위한 여러 가지 시도가 좀 이루어져야 된다고 봐요. 어떤 실험에 대한 부분이 어떤 그 받은 후에 어떤 그 부분이 아니라 지급하는 방법과 쓰는 방법, 이런 것들까지도 연구하는 게 이루어지면 좋을 것 같고요. 그 다음에 투명성입니다. 블랙머니가 상당히 많잖아요. 물 위에 떠있는 돈보다 지하에 숨어있는 돈이 많을 텐데, 이러한 부분을 수면으로 올릴 수 있는 건 암호화폐입니다. 크립토 커런시는 분명히 우리나라에 있는 그 코인으로 불려지는 어떤 그런 암호화 블록체인의 기술이 코인화되어서 거래를 하거나 어떤 그 투기성에 가까운 어떤 이런 행태로 자꾸 발전되어지는 모습은 썩 좋은 모습은 아니라고 보고 있어요. 스위스에서는 지금 핀테크로 지금 화랑이 전체로 바뀌고 있고요. 물론 대한민국도 핀테크에 대한 얘기를 하고 있지만, 그것은 정책적으로 봤을 때 어떻게 지급을 하고 세금이 징수가 되고 그 흐름을 핀테크의 기반이 되어야만 가능한 부분입니다. 그러한 부분에 있어서 이 블록체인의 기술이 어떻게 기본소득과 연계가 되어서 투명성을 가질 수 있는 암호화 화폐로서 그 역할을 할 수 있을지에 대한 연구가 지속적으로 이루어져야 된다고 보고요. 제가 강력하게 주장하는 게 바로 이겁니다. 조건이 딱 하나는 있어야 돼요. 저축은 하면 안 된다. 100만 원을 받던 300만 원을 받던 그거를 저축을 해버리면요, 그 경제도 죽지만 다 죽어요. 아까 제가 말씀드렸던 개념에서 받으면 써야 합니다. 근데 알래스카에서 거의 40%가 저축을 했잖아요. 이런 형태의 조항을 기본소득에서 넣는다라고 하면 경제는 돌아가지 않습니다. 그래서 이 항목은 저는 반드시 들어가야 한다. 써라. 어디를 쓰든. 그리고 철학적 주장이 아닌 데이터 중심으로 연구를 해라. 자, 철학적인 어떤 거예요? 우리 인권은 사람이니까 그렇게 해야지. 나눠야지. 이런 개념으로서는 이제 통하지 않는 시대예요. 어떤 방법으로, 얼마만큼의 재원으로, 누구에게, 몇 명에게, 언제, 이런 어떤 데이터적인 걸로 연구가 좀 이루어져야 될 것 같고요. 마지막은 아까 제가 말씀드렸던 부분인데, 1%에게 부과되는 그 세금은, 즉 공용기업에게 부과하는 어떤 여러 가지 세금은 우리가 99%가 내놓고 있는 그 데이터를 사용한 여러 노래가 내놔라는 개념으로 전반적인 사회적 도모가 좀 되면 기본소득이 훨씬 더 빠르게 발전하지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 아직까지 그 유니버셜 베이직 인컴은 진행 중이고요. 우리나라에서 내년에 아마 큰 이슈화가 될 것 같습니다. 2020년에는 이 기본소득에 대한 이슈가 물 위로 올라올 것 같아서 오늘 주제를 좀 삼았고요. 긴 시간이 아니라서 디테일하게 말씀을 드리지는 못했지만 이런 게 있구나라는 정도로 좀 아시고 좀 눈여겨보시면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 고생하셨습니다.